बच्चों, 10वीं कक्षा ऑनलाइन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ अपने स्कूल को एक उपहार पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे। अपने स्कूल को एक उपहार 10वीं कक्षा का उपवाचक पाठ है। इसको लिखा है ऋतुभूषण ने। अच्छा बच्चों, पाठ शुरू करेंगे। अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था। पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष कक्षा में सबसे आगे था। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था, अतः उसकी अंग्रेज़ी और हिंदी बहुत अच्छी थी। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था और इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया। गणित का तो वह जादूगर था ही। अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा देता। अपने पुराने स्कूल में తన పాత పాఠశాలలో वह అతడు एक मेधावी छात्र रहा था, ఒక మేధావి విద్యార్థి। पिछले 5 वर्ष से గత 5 సంవత్సరాలుగా वह हर वर्ष అతను తరగతిలో ప్రతి సంవత్సరము कक्षा में सबसे आगे था, అందరికంటే ముందుండేవాడు। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था। उसे అతనికి కహానియోं की किताबें पढ़ने का शौक था, కథల పుస్తకాలు చదవడం అంటే చాలా ఇష్టం। అతః కాబట్టి उसकी अंग्रेजी అతని ఆంగ్ల భాష और हिंदी మరియు హిందీ భాష अच्छी थी, చాలా బాగా మాట్లాడేవాడు। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था। అతనికి సాధారణ జ్ఞానానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా చాలా ఇష్టం। और इसे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया। దీనితో అతని విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు చరిత్రకు సంబంధించిన విజ్ఞానం వికసించాయి। గణిత్ కా తో వహ్ జాదూగర్ థా హీ, అయితే లెక్కల విషయంలో అయితే అతను గణిత మాంత్రికుడే। अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही అధ్యాపకులు నల్లబల్లపై ప్రశ్నలు రాయడానికి పూర్వమే वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा देता। ఆ ప్రశ్నలకు తానే సమాధానాలు మొదట చెప్పాలన్న ఆతృతతో అతను తన చేతులను ఎత్తేవాడు। पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। वह सबसे खुशी खुशी मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता। जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमज़ोरी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। उसकी टांगें बहुत पतली और दुर्बल थी, उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी और अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अतः वह ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था, इसीलिए उसे खेलने की मनाही थी। जब भी उनके स्कूल में मैच होता, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता और ज़ोर शोर से उनका उत्साह बढ़ाता। जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार होता और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते। पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे। తన పాత పాఠశాలలో చాలామంది మిత్రులు ఉండేవారు। और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। మరియు అధ్యాపకులు కూడా ఆ పిల్లవాడిని చాలా ఇష్టపడేవారు। वह सबसे खुशी खुशी मिलता, అతడు అందరినీ సంతోషంగా కలుస్తూ और मुस्कुराकर हेलो कहता అండ్ నవ్వుతూ हेलो అని పలకరించేవాడు। जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే రాజు అందరికంటే ముందే తాను సహాయం చేయడానికి బయలుదేరిపోయేవాడు। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमज़ोरी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। తన పాత పాఠశాలలో ఎవరూ కూడా తన బలహీనతను పట్టించుకునేవారు కారు। उसकी टांगें बहुत पतली और दुर्बल थी, అంటే అతని బలహీనత ఏంటండి? అతని యొక్క కాళ్ళు చాలా సన్నంగా, పతలి మానే సన్నంగా మరియు దుర్బల్ థీ, చాలా బలహీనంగా ఉండేవి। उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी,
అతని యొక్క మోకాలలో శక్తి ఉండేది కాదు. और अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी. చాలా సమయం వరకు ఆ కాళ్ళు అతని యొక్క శరీర భారాన్ని మోయలేకపోయేవి. అతః వహ జ్యాదా దేర్ తక్ ఖడా నహీ రహ పాతా థా. కాబట్టి అతను చాలా సమయం వరకు నిలబడలేకపోయేవాడు. ఇసిలియే ఉసే ఖేల్నే కి మనాయి థీ. అందుకే అతనిని ఆటలు ఆడకూడదు అని అన్నారు. కాబట్టి అతను ఆటలు కూడా ఆడేవాడు కాదు. जब भी उनके स्कूल में मैच होता రాజు अपने साथियों को खेलते हुए देखता. ఎప్పుడైనా వాళ్ళ స్కూల్లో మ్యాచ్ జరిగితే రాజు తన ఫ్రెండ్స్ను ఆడుకుంటూ ఉండడం చూసేవాడు. జోర్ షోర్ సే ఉన్కా ఉత్సాహ బడా థా. కూర్చొని వారి స్నేహితుల యొక్క ఆటను చూస్తూ సంతోషంగా ఉత్సాహంగా వాళ్ళను ఉత్తేజపరిచేవాడు. जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार होता. ఒక్కొక్కసారి తన స్నేహితులు ఆట ఓడిపోయేటట్లు ఉంటే రాజు ప్రేరణతో వారిలో ఆశ సంచరించేది. और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते. ఇంకేంటండి, వాళ్ళు కొత్త స్ఫూర్తితో చక్కగా ఆట ఆడేవారు. सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा और उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल के जितना ही अच्छा हो. सारी रात అంటే రాత్రంతా రాజు अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा. రాజు తన పాత స్కూల్ విషయంలోనే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. और उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो. అతను తన నిర్మలమైన మనస్సుతో తన కొత్త స్కూలు కూడా పాత స్కూలులాగే మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రార్థించాడు. वैसे राजू यह बात भली भांति जानता था कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल होता तो वह भी उसके पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छे तो नहीं हो सकते. ఒకవేళ స్వర్గంలో కూడా పాఠశాలలు ఉండి ఉంటే అవి కూడా తన పాత పాఠశాల కంటే మంచిగా ఉండవని చెప్పేసి రాజు యొక్క అభిప్రాయం. उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितने रो रहे थे. అతను తన పాఠశాలను విడిచి వచ్చేటప్పుడు ఎంతోమంది స్నేహితులు ఏడ్చారు. उसके संगी साथी अध्यापकगण और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य ने भी उसके पिताजी से उसे वहीं छोड़ जाने का अनुरोध किया था. తన స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయులు, అక్కడ దాకా ఎందుకు, ప్రధానోపాధ్యాయులు కూడా తన తండ్రి గారితో అతడిని అక్కడే వదిలి వెళ్ళమని ప్రార్థించారు. లేకిన్ ఉన్కి కిసీ బాత్ పర్ ధ్యాన్ నహీ దియా జా సకా. కానీ వారెవరి మాటను పట్టించుకోలేకపోయారు. उसके पिताजी का तबादला हो गया था और अपने इकलौते बेटे को वहीं पर छोड़ जाने की बात वे सोच भी नहीं सकते थे. వాళ్ళ నాన్నగారికి బదిలీ అయ్యింది. తమ ఏకైక కుమారుణ్ణి అక్కడ వదిలి వెళ్ళడం అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు ఆలోచించలేరు కూడా. అగలే దిన్ ప్రాతః రాజు జల్దీ హీ ఉఠ్ గయా. నెక్స్ట్ డే అంటే మరుసటి రోజు ప్రొద్దుటే రాజు త్వరగా లేచాడు. और फटाफट उसने अपनी वर्दी भी पहन ली. అతను చాలా వేగంగా తన యూనిఫామ్ కూడా ధరించేశాడు. आईने में अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है. అద్దంలో తనను తాను చూసుకొని చాలా మనసులో అనుకుంటున్నాడు, వర్ది యాని యూనిఫామ్ చాలా బాగుంది. हो सकता है कि स्कूल भी अच्छा ही हो. అయితే స్కూల్ కూడా బాగుంటుంది బహుశా. కానీ అతను టిఫిన్ కూడా తినలేకపోయాడు. మాతాపితా సమజ్ గయే ఔర్ ఉన్హోనే జబర్దస్తీ నహీ కీ. అమ్మా నాన్నలు అర్థం చేసుకున్నారు, అతనిపై ఎటువంటి ఒత్తిడి చేయలేదు. పితాజీనే అప్నీ గాడి మే స్కూల్ కే ఫాటక్ తక్ ఛోడ్ దియా. నాన్నగారు తన బండిలో గేటు వరకు తన బండిపై తీసుకెళ్ళి వదిలారు. బేటకో ముస్కురాకర్ విదా కియా. తన కొడుకుని నవ్వుతూ వీడ్కోలు చెప్పారు. రాజు ధీరే ధీరే చల్నేలాగా. రాజు నెమ్మది నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. క్యూంకి వహ తేజ్ నహీ చల్ సక్తా థా. ఎందుకంటే అతను స్పీడుగా నడవలేడు కాబట్టి.
उसकी मधुर मुस्कान को लोग घूरते रहे. అతని మధురమైన నవ్వును అందరూ గుర్రుగా చూస్తున్నారు. कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत करके हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया. అయితే కొంతమంది అతని కాళ్ళ వైపు సైగ చేసి నవ్వుతూ అతనిని అవహేళన చేస్తూ కూడా అక్కడ కనిపించారు. कुछ क्षणों में ही पूरा मैदान और बरामदे कौतूहल से देखने और उसकी ओर इशारा करके हंसने वालों से भर गए. కొద్ది క్షణాలలోనే మైదానమంతా వరండా అంతా కుతూహలంతో తననే చూస్తూ అతని వైపు సైగ చేస్తూ నవ్వుకునే వారి సంఖ్య పెరిగిపోయింది. स्कूल के अध्यापक भी पास से ऐसे गुजरे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है. పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు కూడా అక్కడేమీ జరగడం లేదన్నట్లుగానే అతని ముందు నుంచే అలా వెళ్ళిపోయారు. जब पहला पीरियड आरंभ हुआ तो अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बिठा दिया. మొదటి పీరియడ్ ప్రారంభం కాగానే ఉపాధ్యాయుడు రాజుని అందరికంటే వెనుక కూర్చోబెట్టేశారు. जब राजू से उसका परिचय पूछा गया तो उसने बताया कि वह एक गांव के स्कूल से आया है. రాజుని తనను పరిచయం చేసుకోమని చెప్పగా తాను ఓ గ్రామ పాఠశాల నుంచి వచ్చినట్లు అతను చెప్పాడు. इस पर छात्रों को हंसी आई. అది విని పిల్లలందరూ నవ్వారు. मधुर स्वभाव वाले राजू ने इसके पहले गुस्से को कभी भी महसूस नहीं किया था. మధుర స్వభావం గల రాజు ఇంతకు ముందన్నడూ కోపాన్ని ప్రదర్శించలేదు. वह स्वयं को यही समझाता रहा कि अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है. అతను స్వయంగా తనను తాను ధైర్యంగా ఉండవలసిన అవసరాన్ని గుర్తించుకున్నాడు. జల్దీ హీ సబ్ కుచ్ ఠీక్ హో జాయేగా, అంతా తొందరగానే సర్దుకుంటుంది. लेकिन पूरे दिन हर पीरियड में यही व्यवहार दोहराया जाता रहा. కానీ పూర్తిగా రోజంతా ప్రతి పీరియడ్లో ఇలాగే జరిగేది. ప్రతిసారి ఒక కొత్త ఉపాధ్యాయుడు రావడం, రాజును ప్రతిసారి అవమానించడం ఇలా జరుగుతూ ఉంది. రాజుతో కిసి అలగ్ మిట్టి కా బనా హువా థా. అయితే రాజు వేరే మట్టితో తయారు చేయబడ్డవాడేమో బహుశా. उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया था कि गाँवों के स्कूल शहरों के बराबर ही अच्छे होते हैं. అతడు గ్రామ పాఠశాలలు పట్టణ పాఠశాలల కంటే తక్కువేమీ కాదు అని నిరూపించదలిచాడు. उस शाम राजू ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया. ఆ రోజు సాయంత్రం రాజు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఏమీ చెప్పలేదు. उनके जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों पर मुस्कुराकर रह गया क्योंकि वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था. అయితే వారు కుతూహలంతో అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానంగా నవ్వుతూ ఉండిపోయాడు. ఎందుకంటే అతను అబద్ధం కూడా చెప్పాలనుకోలేదు. अगले दिन उससे और अगला और फिर महीने का हर दिन उसके लिए ऐसा ही रहा. మరుసటి రోజు, దాని మరుసటి రోజు, తర్వాత నెలలోని ప్రతిరోజు అతనికి ఇలాగే ఉండేది. उसकी कक्षा में उसके हाथ उठाने पर भी उसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने दिया गया. అతడు తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయులు అడిగిన ప్రశ్నలకు చెయ్యెత్తినా తనను ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పే అవకాశం ఎవరూ ఇచ్చేవారు కాదు. उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था. అతనికి స్నేహితులు కూడా ఎవ్వరూ అవ్వలేదు. आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेलने जाते तो वह कक्षा में ही बैठा रहता. అయితే భోజన విరామ సమయంలో మిగిలిన పిల్లలందరూ ఆడుకుంటుంటే అతను మాత్రం తరగతి గదిలోనే కూర్చునేవాడు. अब तक पूरा स्कूल जान गया था कि राजू एक गंवार लड़का है और उसे अपने गांव के स्कूल का बड़ा घमंड है. అయితే ఈ పాటికి అందరికీ తెలిసిపోయింది ఏంటంటే రాజు ఒక గ్రామీణ బాలుడని, అతనికి తన గ్రామ పాఠశాల అంటే చాలా గర్వమని అందరికీ తెలిసిపోయింది. आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई. చివరికి రాజు ఈ స్థితి నుండి బయటపడటానికి తెలివిగా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాడు. कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसने हाथ उठाना ही बंद कर दिया.
తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయులు ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు చేతులు ఎత్తడం మానేశాడు। परिणाम स्वरूप बहुत शीघ्र ही अध्यापकों और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। తత్ఫలితంగా విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు అతనిపై దృష్టి పెట్టడం మానేశారు। राजू यह जानता था कि 1 महीने के बाद उसकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। ఒక నెల తరువాత పరీక్షలు ఉన్నాయని రాజుకు తెలుసు। इसीलिए उसने घर पर अधिक परिश्रम किया। అందుకే రాజు తన ఇంట్లోనే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు। आखिर उसे नए स्कूल के समक्ष प्रमाणित करना था कि उसके पुराने गांव का स्कूल कोई कम नहीं था। తన పాత పాఠశాల తన కొత్త పాఠశాలకు తక్కువేమీ కాదని చెప్పేసి, అంతా తీసి పారేయవలసిన పాఠశాల కాదని చెప్పేసి అతని కొత్త పాఠశాలకు జవాబు చెప్పాలని అనుకున్నాడు। सबने मान लिया था कि राजू को तो फेल होना ही है। అయితే అందరూ రాజు పరీక్ష తప్పుతాడని అనుకున్నారు। जैसे जैसे समय पास आता गया सभी लड़के पढ़ने में व्यस्त होते गए। అయితే పరీక్షలు దగ్గరకు వస్తున్నాయన్న కొద్దీ పిల్లలందరూ కూడా చదవడంలోనే మునిగిపోయారు। पर राजू को किताबें लिए देखकर उस पर हंसने और मजाक उड़ाने का समय फिर भी निकाल ही लेते। అయితే అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా రాజు పుస్తకాలు తీసుకొని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అతన్ని హేళన చేయడానికి టైం అయితే కేటాయించేవారు। రాజు అబ్ బహుత్ ధైర్యవాన్ హో గయా థా। రాజు ఇప్పుడు చాలా ధైర్యవంతుడైపోయాడు। और चुपचाप मन में मुस्कुराता हुआ अपनी पढ़ाई करता रहा। సైలెంట్గా నవ్వుకుంటూ తన మనసులోనే నవ్వుకుంటూ అతను చదువుకుంటూ ఉన్నాడు। एक सप्ताह में वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। అయితే ఒక వారం రోజుల్లోనే యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి। రాజు 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए गांव वापस गया। రాజు 2 వారాల సెలవులకి ఊరు వెళ్ళాడు। उसके बाद ही परीक्षा परिणाम निकलना था। ఆ 2 వారాల తర్వాతే एग्जाम्स रिजल्ट्स రాబోతున్నాయి। परिणाम निकलने के पहले दिन రాజు लौट आया। పరీక్ష ఫలితాలు వెలువడే ముందు రోజు రాజు తిరిగి వచ్చాడు। और अगले दिन पूरे आत्मविश्वास से अपने पिता के साथ परीक्षा फल देखने गया। మరుసటి రోజు ఆత్మవిశ్వాసంతో తన తండ్రి గారితో పరీక్షా ఫలితాలను చూడటానికి వెళ్ళాడు। एक बार फिर वह कक्षा में प्रथम आया था। మళ్ళీ ఇంకొకసారి రాజు తన తరగతి గదిలో ప్రథమ స్థానాన్ని పొందాడు। उसके पिताजी बहुत खुश थे, लेकिन రాజు के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। తన నాన్నగారు చాలా సంతోషించారు, కానీ రాజు సంతోషానికి అవధులు లేవు। प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अब उसने अपने स्कूल को सुंदर और समुचित उपहार समर्पित किया है। అతను తన పాఠశాలలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఫస్ట్ వచ్చేవాడు, ప్రథమంగానే ఉండేవాడు, కానీ ఎప్పుడూ ఇంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వలేదు। కానీ ఇప్పుడు అతను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు। ఎందుకోసం అంటే తను తన పాఠశాలకు ఒక అందమైన సముచితమైన మంచి బహుమతిని సమర్పించాడు। अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।